انفارمیشن ہب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کی انتہا۔ 2017 کے بعد ایک بار پھر میانمار نے متعدد مسلمانوں کا قتل عام شروع کر دیا۔ پوری دنیا خاموش، لیکن دنیا کے نمبر 1 مسلم لیڈر طیب اردگان میدان میں آ گئے۔ طیب اردگان نے میانمار کی آرمی چیف ڈپٹی کمانڈر پر سخت پابندیاں عائد کر دیں۔ آنگ سان سوچی کو پھانسی دینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ طیب اردگان کا تاریخی فیصلہ سامنے آ گیا۔ طیب اردگان نے میانمار کو نشان عبرت بنانے کا عزم کرتے ہوئے اپنی ترکش فوجیں میانمار میں اتارنے کا اعلان کر دیا۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پاکستان سے اور ترکی سے محبت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور نیچے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ دوستو، 2017 میں روہنگیا مسلمانوں پر جس طرح مظالم کی انتہا کی گئی، برما مسلمان ایک بار پھر میانمار کی قاتل فوج کا نشانہ بن چکے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا نے کوریج کرنا ختم کر دی، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ راز سے پردہ اٹھائیں۔ میانمار کی مغربی ریاست رکھائن میں فوج کی فائرنگ اور گولہ باری سے کم از کم 10 روہنگیا مسلمان جاں بحق اور بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قانون ساز اور مقامی افراد کا کہنا تھا کہ گزشتہ روز مراکیو صوبے میں فوج کی فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں 12 سالہ لڑکے سمیت 5 مسلمان جاں بحق ہو گئے ہیں۔ زخمی ہونے والے روہنگیا مسلمانوں کی تعداد کم از کم 25 بتائی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹ میں مقامی روہنگیا باشندے کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جاں بحق افراد کی لاشوں پر گولیوں کے نشانات تھے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقتولین کی آخری رسومات آج ادا کر دی گئی ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا تھا کہ ہم غیر محفوظ ہیں، اس لیے یہاں سے باہر نہیں نکل سکتے اور نہ ہی کہیں جا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ ہم صرف اپنے گاؤں میں ہی محفوظ ہیں، اگر حالات ایسے رہے تو مجھے لگتا ہے کوئی امید نہیں ہے۔ علاقائی رکن پارلیمنٹ تون تھرسین کا کہنا تھا کہ تصادم گزشتہ روز اس وقت شروع ہوا جب راکھائن میں بدھسٹ کے شرپسندوں پر مشتمل جنگجوؤں نے فوجی قافلے پر حملہ کیا۔ قارون سعد نے مزید کہا کہ جواب میں فوجیوں نے شورش زدہ علاقے کے 2 دیہاتوں پر فائرنگ اور گولہ باری کی ہے۔ اس ضمن میں ریاست رکھائن کی خود مختاری کے خواہاں عسکریت پسندوں کے ترجمان کھین تھو کھا نے فوجی دعوے کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے شہریوں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار ریاستی فوج کو ٹھہرایا۔ یاد رہے کہ جنوری کے اوائل میں میانمار میں ایک دھماکے میں 4 روہنگیا بچے ہلاک ہو گئے تھے، جس کے حوالے سے فوج اور باغیوں نے ایک دوسرے پر الزامات عائد کیے تھے۔ اس کے علاوہ 25 جنوری کو میانمار کی فوجیوں نے روہنگیا کے ایک گاؤں پر گولہ باری کی تھی، جس میں ایک حاملہ خاتون سمیت 2 خواتین ہلاک اور 7 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ خیال رہے کہ 2017، 2018 اور 2019 میں میانمار کی شمالی ریاست رکھائن میں مسلمانوں کے قتل عام کے بعد 7,20,000 سے زائد روہنگیا مسلمان ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے۔ ہیگ میں عدالت کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے سے چند لمحے قبل ہی فائنانشل ٹائمز نے میانمار کے رہنما آنگ سان سوچی کا انٹرویو شائع کیا، جنہوں نے اس میں کہا ہے کہ روہنگیا مسلمانوں کے خلاف جنگی جرائم کا ارتکاب ضرور کیا ہوگا، لیکن پناہ گزینوں نے ان جرائم اور مظالم کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا۔ گزشتہ ماہ سماعت کے دوران 1991 میں امن کا نوبل انعام جیتنے والی آنگ سان سوچی نے ججوں کو مقدمہ خارج کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کی خصوصی نمائندہ محترمہ پارمیلا نے کہا ہے کہ میانمار کی فوج کی طرف سے راکھائن صوبے کے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف انسانیت سوز اور دل دہلا دینے والے مظالم، تشدد اور ظلم و ستم کے خوفناک واقعات کے پیش نظر سلامتی کونسل کے نمائندوں کو تشدد زدہ علاقوں کا دورہ کر کے میانمار کی حکومت سے تشدد روکنے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ پرمیلا پیٹن نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ کچھ آئینی شاہدین کے مطابق عورتوں اور لڑکیوں کو پتھر یا درخت سے باندھ دیا جاتا تھا
और फौजी एहलकार उन्हें इज्तिमाई जिनसी ज्यादती का निशाना बनाकर हलाक कर देते थे। कुछ खवातीन ने बताया है कि फ़ौज की तरफ से नौज़ायदा बच्चों को गांव के कुएं में फेंक दिया जाता था। कुछ खवातीन ने बताया कि उन्हें फ़ौज के जवान जिनसी ज्यादती के लिए घरों से घसीट कर लेकर उनके बच्चों को आग लगा दी और उनकी फैमिलीज़ के सामने उनको जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया, उनके कपड़े तक उतार दिए गए। इस पर तुर्की और बरतानिया का मुंह तोड़ जवाब सामने आ गया है। पिछले महीने पाकिस्तान ने भी म्यांमार को मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन अब दुनिया के नंबर 1 मुस्लिम लीडर रजब तैयब एर्दोगान ने म्यांमार की आर्मी चीफ, डिप्टी कमांडर समेत आंग सान सूची पर सख्त पाबंदियां लगा दी। तुर्की का अपनी फौजें रोहिंग्या में उतारने का ऐलान कर दिया। तुर्की ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत उन अफराद या इदारों के असासे मुंजमद और वीज़ा पॉलिसियाँ आयद की जाएंगी। इब्लाग न्यूज़ के मुताबिक तुर्की ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत उन अफराद या इदारों के असासे मुंजमद और वीज़ा पॉलिसियाँ आयद की जाएंगी। इस सिलसिले में पीर को तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बर्बरियत और सफाकी में मुलव्विस म्यांमार के 2 आला फौजी अहदेदारों समेत 49 ऐसे अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं जो इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस पाए गए हैं। इस फहरस्त में म्यांमार की आर्मी कमांडर इन चीफ ओंग अलांग और डिप्टी कमांडर चीफ सुवन शामिल हैं। ये पहली बार है जब तुर्की हुकूमत की जानिब से बराह रास्त इंसानी हकूक़ की पामाली और खिलाफ वर्जियों पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन की जानिब से भी आयद करदा पाबंदियों में तुर्की शरीक हुआ करता था। शुमाली राखैन रियासत में रोहिंग्या आबादी के खिलाफ इंसानी हकूक़ की पामाली के इल्ज़ाम में म्यांमार के 4 आला फौजी अहदेदारों की मंजूरी दे दी। इस पर एक बयान में अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि अहदेदारान अगस्त 2017 में शुरू होने वाले तशद्दुद की मुहिम के दौरान गैर कानूनी अदालती कत्ल समेत इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों में मुलव्विस हैं। इन अहदेदारों के तहत म्यांमार की आर्म्ड फोर्सेस के कमांडर इन चीफ आंग हेलिंग, डिप्टी कमांडर इन चीफ सोवन और ब्रिगेडियर जॉन थोइन, ब्रिगेडियर जनरल आंग आंग और उनके अहल खानों को रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। इसके अलावा तुर्की के महकमा खारजा के एक सीनियर अहदेदार ने मंगल को सहाफ़ियों को बताया है कि उनका ख्याल है कि ये ओहदा बर्मी के दूसरे अहदेदारों को ये पैगाम भेजे कि उन्हें जुल्म या इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियों का इर्तिकाब करना चाहिए। उसके नताइज अमेरिकी कानून के तहत होंगे। ताहम एक बयान में पोम्पियो ने नोट किया कि अमेरिका को इस बात पर तशवीश है कि बर्मी हुकूमत ने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और पामालियों के ज़िम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने के लिए कोई इक़दाम नहीं किया और बर्मी फ़ौज की जानिब से इंसानी हकूक़ की पामाली और पामालियों के मुर्तकिब होने की मुसलसल इतलाआत मौसूल होती रही हैं। रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया है कि म्यांमार की सिक्योरिटी फोर्सेस मुस्लिम अक़लियत के खिलाफ तशद्दुद की एक मनसूबाबंद और मरबूत मुहिम में मसरूफ़ हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर कत्ल, जिनसी तशद्दुद और देहात की तबाही शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के फैक्ट फाइंडिंग मिशन के ज़रिए जमा की गई मालूमात से पता चलता है कि 10,000 तक अमवात का तखमीना क़दामत पसंद है। इसके अलावा अगस्त 2018 से उनकी तौसीर रिपोर्ट में कहा गया है कि लाखों रोहिंग्या मुहाजिरीन हमसाया मुल्क बांग्लादेश फरार हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक जून तक 9 लाख से ज़्यादा अफराद कॉक्स बाज़ार में बाकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने म्यांमार के फ़ौजी रहनुमाओं से मुतालबा किया है, जिनमें कमांडर इन चीफ भी शामिल हैं, कि जंगी जराइम व नस्ल कुशी के वाक़यात की तहकीकात और उनके खिलाफ कानूनी चाराजाई की तहत की जाए।